এই মিশন 2.2 আমরা শুরু করলাম with the most advanced robo in history of surgery, that is the Da Vinci Xi. पूर्वी भारत के चिकित्सा क्षेत्र में एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल हुई है। दुर्गापुर स्थित मिशन हॉस्पिटल कोलकाता के बाहर दा विंची रोबोटिक सिस्टम से कैंसर सर्जरी करने वाला पहला अस्पताल बन गया है। इस अत्याधुनिक तकनीकी को दुनिया का सबसे उन्नत सर्जिकल रोबोट माना जा रहा है। अब यह दुर्गापुर के मरीजों के लिए उपलब्ध है, जो इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण प्रगति है। इस सफल ऑपरेशन ने पूर्वी भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। अपनी अद्वितीय क्षमता और उच्च परिशुद्धता के लिए विख्यात दा विंची रोबोटिक सिस्टम का उपयोग करते हुए मिशन हॉस्पिटल के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने 80 वर्षीय एक मरीज की जटिल कोलन और हेपेटिक फ्लेक्सर कैंसर सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न की है। यह सर्जरी, जो पारंपरिक तरीकों से काफ़ी चुनौतीपूर्ण होती है और रोबोटिक तकनीकी की मदद से कम आक्रामक और अधिक सटीक तरीके से की गई। मरीज जिन्हें लंबे समय से बार बार अनीमिया और अत्यधिक कम हीमोग्लोबिन स्तर की शिकायत थी, कि गहन जांच और निदान के बाद कोलन और हेपेटिक फ्लेक्सर कैंसर का पता चला। इस जटिल स्थिति को देखते हुए डॉक्टर अर्णव चक्रवर्ती और डॉक्टर बिजीत साहा के नेतृत्व वाली विशेषज्ञ सर्जिकल टीम ने रोबोटिक सर्जरी का निर्णय लिया, जो मरीज के लिए काफ़ी उपयुक्त और सुरक्षित विकल्प था। उम्र दराज मरीज में इतनी जटिल सर्जरी के बावजूद अत्याधुनिक दा विंची रोबोटिक तकनीक और चिकित्सकों की विशेषज्ञता के कारण मरीज को केवल 4 दिनों में ही अस्पताल से छुट्टी मिल गई। यह रोबोटिक सर्जरी की प्रभावशीलता और कम आक्रामक प्रकृति को दर्शाता है। ऑपरेशन के दौरान न्यूनतम दर्द हुआ और जिससे मरीज को शीघ्र स्वस्थ होने में मदद मिली। कम अस्पताल प्रसव और तेजी से रिकवरी ने मरीज और उनके परिवार दोनों के लिए एक राहत प्रदान की। यह उल्लेखनीय है कि विश्व स्तरीय रोबोटिक सर्जरी हैदराबाद, चेन्नई या बेंगलुरु जैसे बड़े महानगरों की तुलना में मात्र 7% खर्च में ही की गई और कोलकाता की तुलना में भी सस्ते दरों पर उपलब्ध कराई गई। यह मशीन हॉस्पिटल के सभी के लिए सुलभ और किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह पूरी प्रक्रिया एक सामान्य गॉल ब्लैडर सर्जरी के बराबर पैकेज में की गई, जिससे मरीज पर आर्थिक बोझ कम पड़ा। मिशन हॉस्पिटल ने इस सफलता रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से पूर्वी भारत में चिकित्सा नवाचार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। यह अस्पताल रोगी केंद्रित देखभाल और भविष्यवादी तकनीक का प्रतीक बन जा रहा है, जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह साबित करता है कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और सबसे उन्नत चिकित्सा तकनीकी अब पूर्वी भारत में भी सुलभ है और मरीजों के बेहतर इलाज के लिए दूर दराज के शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं है। यह उपलब्धि इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा के भविष्य के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। মিশন হাসপাতাল সম্বন্ধে জানতেন যে আমাদের একটা মিশনের প্রোগ্রাম ছিল মিশন 1.0। এখন আমাদের নতুন জার্নি শুরু হলো মিশন 2.0। এই মিশন 2.0 আমরা শুরু করলাম with the most advanced robo in history of surgery, that is the Da Vinci Xi। আপনি কলকাতা শহরে একটি হাসপাতাল বাদ দিয়ে বাকি সব জায়গায় যত আছে এবং ভারতবর্ষে সব এক্স আমরা কিনেছি রোবোটিক যেটা মেশিন, তার নাম হচ্ছে Xi। মানে আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি যে সাধারণত এমনি রোবট একটা 6-8 কোটি টাকায় পাওয়া যায়, কিন্তু আমরা এটা 30 কোটি টাকা দিয়ে কিনলাম, 30 crores। এবং এটা এত অ্যাডভান্স যে মানে খুব কম এনার্জি হয়, কিন্তু খুব বড় বড় সার্জারি করে দেওয়া যায়। সো দ্যাট ইজ নাম্বার 1। অ্যান্ড 2 নম্বর হচ্ছে যে আমরা যখন রোবটটা আনলাম কিছুদিন আমরা নিজেদের ওই হাতে মেশিনটায় সরবরাহ করে নিলাম, কিন্তু আমাদের মধ্যে একজন সার্জন ছিলেন ডক্টর অর্ণব চক্রবর্তী। উনি কিন্তু অলরেডি রোবোটিক সার্জারি দিল্লিতে করে এসছেন। তো সেই জন্য আমরা যখন প্রথম কেসটা উনি জোগাড় করলেন, যে পেশেন্টের ছেলে বোধহয় ডাক্তার না, সে ছেলেও ডাক্তার, তো উনি রোবোটিক কলোনায় ক্যান্সার হয়েছিল, বয়স কত 80 বছর বয়স। তাকে ওই পুরো পেট কেটে করা মানে সেই বিরাট ঝামেলা। তাকে 4টি ছোট ফুটো করে সুন্দর করে বার করে দিয়েছে এবং এটা আমাদের একটা নতুন অধ্যায় মিশন 2.0 উইথ রোবোটিক সার্জারি Da Vinci Xi।
এবং তার সঙ্গে ছিল ডক্টর বিজিত শাহ, উনি একজন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল সার্জন, উনি সব রকম সার্জারি পেশেন্ট যত আছে সব করেন। এবং নেপথ্যে কিন্তু আমাদের ক্রিকেটে যেমন ব্যাটসম্যান খুব রান করে যাচ্ছে কিন্তু বা বোলার ভালো বল করে যাচ্ছে, একজন পেছন থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা থেকে কথা বলছি সুবীর, তো সেটা হচ্ছে যে ডক্টর উষা জন, উনি উইকেট কিপারের মতো পেছনে আছে এবং ওনার এত ভালো অ্যানেস্থেসিয়া দিয়েছেন যে চতুর্থ দিনে বাড়ি চলে যাচ্ছে। তো এর থেকে বড় কিছু আর নেই এবং দিস ইজ দ্য ওয়ান অফ দ্য বেস্ট এক্সপিরিয়েন্সেস অফ রোবোটিক সার্জারি। পেশেন্ট কি একবার আনাকে চাই এখানে, ও পেশেন্টকে এনেছে ওরা, তো আপনারা পেশেন্টের সঙ্গে নিজেও কথা বলবেন। পেশেন্টের বয়স ইয়াং ম্যান অফ 80 ইয়ার্স, 80 বছর বয়স, এবং আপনাদের সঙ্গে উনিও ইন্টারাক্ট করবেন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আই লেট ডক্টর টু দ্য মেইন টপিক। আমার নাম ডক্টর বিজিত শাহ, আমি সার্জিক্যাল গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট অ্যান্ড এইচপিভি সার্জন। আই হ্যাভ পাস এমসিএইচ ফ্রম এইমস পাটনা। তো আমি আপনাদের একটা ধারণা দিতে চাই যে আমাদের সার্জারি সে কীভাবে এসেছে। যেমন আমরা যদি বলি তিনটি ওয়েতে যে আমরা ভাবতাম, যেমন 1990s আগে অবধি আমাদের এখানে সমস্ত অপারেশনই কিন্তু পেটে করা, ইভেন গলব্লাডার সার্জারি। তো তাতে দেখা গেল যে পেশেন্টের বাইন্ডার ইনজুরি এবং যে ইনফেকশন, হসপিটাল স্টে অনেক গুণ বেশি, এবং তারপরে ধীরে ধীরে ল্যাপারোস্কোপি ইন্ট্রোডিউস হয়। 1990s পর থেকে প্রায় 2020 অবধি বা 2030 অবধি 15 অবধি কিন্তু ল্যাপারোস্কোপি ট্রেন্ডটা চলে, এবং ধীরে ধীরে গলব্লাডার সার্জারি থেকে কোলোরেক্টাল ক্যান্সার, উইপেস প্রসিডিউর মানে এইচপিভি সার্জারি, লিভার ক্যান্সার, এগুলোতে ধীরে ধীরে মিনিমাল অ্যাক্সেস সার্জারি অর্থাৎ ল্যাপারোস্কোপি আসে। কিন্তু তাতে দেখা গেল যে আমাদের যে হ্যান্ড মুভমেন্ট, হ্যান্ড রেস্ট্রিক্টেড যে মুভমেন্টটা, সেটা অনেকটা বেশি ল্যাপারোস্কোপি পদ্ধতিতে। সেই জায়গায় ধীরে ধীরে আমাদের এখানে রোবট আসতে শুরু করলো আমাদের সার্জিক্যাল। তো তাতে দেখা গেল যে আমাদের রোবট 7 ডিগ্রি অফ ইভেন আমরা যদি ওপেন সার্জারি করি আমাদের হাত কিন্তু ম্যাক্সিমাম এতটাই, বাট রোবটে কিন্তু মোর দ্যান 360 আমরা ঘোরাতে পারি, যেটা কিন্তু আমাদের অ্যানাস্টোমোসিস, যেমন আমাদের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নারী মানে শিরার সাথে বা আমাদের মানে প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট মানে আমাদের প্যানক্রিয়াসের যে ডাক্ট এবং বাইরের ডাক্ট, তাদের সাথে যে অ্যানাস্টোমোসিস করতে হয় খাদ্যনালী, সেগুলো অনেক বেশি প্রিসাইজ রাদার দ্যান মাইক্রোস্কোপিক সার্জারি অর্থাৎ ল্যাপারোস্কোপিক সার্জারি। এবং তাতে দেখা যায় যে লিক মানে আমরা যখন অ্যানাস্টোমোসিস করি তখন তার লিক চান্স অনেক বেড়ে থাকে। তো সেক্ষেত্রে লিক রেট অনেক কম, সেটা রোবটের ক্ষেত্রে। সো এইভাবে ধীরে ধীরে কিন্তু রোবট এখন আমি বলবো না এটা ফিউচার, দিস ইজ দ্য প্রেজেন্ট। এবং ধীরে ধীরে আমাদের ক্যান্সার সার্জারিতে এবং এইচপিভি অর্থাৎ আমাদের মিলিলিভার ক্যান্সার সার্জারি, ইভেন আমরা হুইপেলস এখন ধন্যবাদ সবাইকে এখানে আসার জন্য। স্যার একটু এইদিকে সাইডে সরবেন, ওই পিছনে আজ থেকে ঠিক 1 বছর আগে যখন ডক্টর বসুর সাথে আমার কথা হয় ফোন, তো তিনি প্রথমেই বলেছিলেন যে we need to start robotic surgery। দিল্লিতে বসে রাজীব গান্ধী ক্যান্সার হসপিটালে আই থট, আমি সেই টাইমে ভেবেছিলাম মাইকটা উপরে তুলুন। দিস ইজ আ বিগ অপরচুনিটি। দুর্গাপুরের মতো জায়গাতে টায়ার 2 সিটি ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে এটাই প্রথম হয়তো আমাদের রোবোটিক সেন্টার হতে চলেছে। I joined it and স্যার দা ভিঞ্চি এক্সআই সিস্টেম, যেটা বলা হয় এই মুহূর্তে স্টেট অফ আর্ট রোবট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এটা একটা ইউএস মেড রোবট, এছাড়াও কিছু ইউকে, কিছু চাইনা মেড রোবট আছে, কিছু র্যাস রোবট আছে মেট্রনিকে, বাট ইন দ্য মার্কেট দিস ইজ দ্য বেস্ট রোবট উই ক্যান হ্যাভ। এটা ইউএসএ বসে দাঁড়িয়েও একটা মানুষ যখন বলবে দ্য বেস্ট রোবট কোনটা, এই কথাটি বলবে সেটা এক্সআই। এর ঠিক আগের ভার্সন হচ্ছে এক্স, দাভিঞ্চি এক্স। দাভিঞ্চি এক্স 3-4টে জায়গাতে আছে, পূর্ব ভারতে, কলকাতায় 2-3টে জায়গাতে আছে। আদারওয়াইজ এভরিথিং ইজ অ্যান ইন্ডিয়ান রোবট। এক্সআই চুজ করার পিছনে উদ্দেশ্যটা কি? এক্সআই আমাকে একটা এক্সট্রা আর্মের, মানে আমার মানুষের হাত যেরকম ওপেন সার্জারিতে ইউজ হয়, এক্সআই একটা এক্সট্রা হাতের কাজ করে। একটা রোবটের 4টে হাত, সেই 4টে হাত মানুষের যেমন 2টো হাত থাকে, বিষ্ণু ভগবানের মতো 4টে হাত দিয়ে একটা রোবট অপারেশন করতে আসে। সুবিধা কোথায়? পেইন কম, ইনফেকশন রেট কম, পেশেন্ট তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যাচ্ছে, টাকা পয়সা খরচা কম হচ্ছে। এই টাকা পয়সার ব্যাপারে যদি আমি লজিস্টিক্সে আসি, তাহলে লজিস্টিক্সের দিক থেকে দেখতে গেলে আজকে যে পেশেন্ট অপারেশন হয়েছে তার যে পরিমাণ খরচা হয়েছে,
এক সপ্তাহ আগে ব্যাঙ্গালোর থেকে একজন গলব্লাডার সার্জারি রোবটে করিয়ে এসেছিল। তার যে পরিমাণ খরচা হয়েছে সিম্পল গলব্লাডার স্টোন সার্জারি, সেই টাকাতেই আমরা আজকে মিশন হসপিটালে দাভিন্সি এক্সআই ইউজ করে সেই সেম খরচে আমরা কিন্তু একটা রোবোটিক কোলন ক্যান্সার সার্জারি কমপ্লিট করে উঠতে পেরেছি। গ্রাফস কি আরেকটা, মানুষটার বয়স 80, হি ইজ 80 ইয়ার্স জেন্টলম্যান। তিনি কিন্তু প্রথমেই যেদিন এসে আমাকে বলেছিলাম, আমি নিজেকে আপনার হাতে সঁপে দিলাম। রোবোটিক সার্জারি নাম আমি অনেক শুনেছি আপনাদের কাছে, এটা যদি আমার উপর প্রয়োগ করা হয় তাকে একটা বড় থ্যাঙ্কস এই জিনিসটার জন্য। তিনি নিজে এগিয়ে এসেছেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে যখন আমরা অপারেশন করার পর 4 দিন, এই যে 4 দিন পেশেন্টটা অপারেশনের পর থাকলেন, শুধুমাত্র প্যারাসিটামল পেইন কিলার হিসেবে শুধু প্যারাসিটামল দেওয়া হয়েছে আমাকে। এখন উনি প্যারাসিটামলেই আছেন, আজকে তাকে বাড়ি ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের যে কোনো দৈনন্দিন ছোটখাটো ব্যথা যাই হোক, আমরা অ্যাটলিস্ট একটা ক্যালপো তো ছেড়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। এর থেকে তাড়াতাড়ি রিকভারি হওয়াটা আমার মনে হয় না ক্যান্সার সার্জারিতে পসিবল। তো এই পুরো যজ্ঞের মধ্যে যিনি সঙ্গে ছিলেন ডক্টর বিজিত সাহা, জিআই সার্জন, অ্যান্ড এন্টায়ারলি এতক্ষণের ওটি 3 ঘন্টা কমে আমরা রোবোটিক সার্জারিটা কমপ্লিট করেছিলাম। তার সত্ত্বেও অ্যানাস্থেশিয়া পিরিয়ড সব মিলিয়ে পেশেন্টকে শুরু থেকে শেষ অবধি মনিটর করেছেন ডক্টর উষা জন। বিগ থ্যাঙ্কস টু হার। অ্যান্ড অপারেশন শেষ হওয়া মাত্রই, মানে এটা শুনতে হয়তো অস্বাভাবিক লাগে, অপারেশন শেষ হওয়া মাত্রই 5 মিনিটের মধ্যে কিন্তু পেশেন্টের জ্ঞান অন টেবিল ফিরে এসেছে। অন্য কোনো ওষুধ দিয়ে তাকে কিন্তু জ্ঞান ফেরাতে হয়নি। পেশেন্ট তারপর আমরা আইসিইউতে শিফট করি। আইসিইউ থেকে নেক্সট দিন আমরা জাস্ট 80 ইয়ার্স একটা প্রিকশন জন্য নেক্সট দিন আমরা ডে 1-এই আমরা জেনারেল ওয়ার্ডে শিফট করি। 4 দিন ওখানে পেশেন্ট থেকে আজকে বাড়ি ফিরে গেছে। দিস ইজ অ্যান ইমেন্স, মানে এটা একটা খুব বড় একটা মোমেন্ট আমাদের দুর্গাপুরবাসীদের জন্য। কারণ আমি যেহেতু বাইরে আমি রোবোটিক সার্জারি পুরো করে এসেছি, আই নো দ্য ডিটেলস। পূর্ব ভারতে আমাদের দুর্গাপুর মিশন হসপিটাল বাদ দিয়ে পূর্ব ভারতে একটা কি দুটো জায়গা আছে যেখানে এক্সআই ইউজ হয়। কলকাতার বাইরে এক্সআই ইউজ করে রোবোটিক সার্জারি পূর্ব ভারতে এই প্রথম। দিস ইজ অ্যান হিস্টোরিক্যাল মুভমেন্ট। অ্যান্ড এটা করার সাথে সাথেই যেটা হলো, আমরা ভারতবর্ষের আর বাকি 10টা সিটি, মেজর সিটি যেগুলোতে, মানে ধরুন ব্যাঙ্গালোর, চেন্নাই, তিরুবনন্তপুরম, মুম্বাই, দিল্লি, এদের মতো বড় হসপিটালগুলোর সাথে এক সারিতে আমরা চলে এলাম, যেখানে কন্টিনিউয়াস রোবোটিক সার্জারি হয়, যেখানে বাইরে থেকে, বিদেশ থেকে পেশেন্ট আসছে রোবোটিক সার্জারি করানোর জন্য। অ্যান্ড সেকেন্ড পয়েন্ট ইজ, এই সমস্ত সিটি যাদের নাম আমরা করলাম তাদের সবার তুলনায় কিন্তু আমাদের রোবোটিক সার্জারির প্যাকেজ 60%-এরও কম। আজকে যে সার্জারিটা আমরা ওনার ক্ষেত্রে করেছি, সেই কোলন ক্যান্সার সার্জারি করার জন্য কলকাতাতে, বাইরের সিটিতে অনেক বেশি খরচা করতে হয়। আমাদের যা খরচা হয়েছে তার থেকে অ্যাটলিস্ট দ্বিগুণ। কত? অ্যাটলিস্ট দ্বিগুণ। আমি ডাইরেক্টলি ডিসক্লোজ করছি না, আই মে মোটামুটি তাও কত একটা বলো না, বলে দাও। It was about 4.5 lakhs. 4.5 lakhs. এর সাথে যদি আমি আমাদেরটা বলছি তাহলে আরো বলে দিচ্ছি। এই সার্জারিটা কলকাতায় করতে গেলে 8 lakhs এর খরচা আছে। This surgery, Delhi, any hospital, Max, Vedanta, it costs 9.5. চেন্নাই আপনি করতে যাচ্ছেন, ব্যাঙ্গালোর তো বললাম একটা সিম্পল গলব্লাডার সার্জারি টেক্স 4 lakh। অ্যান্ড যদি আপনি চেন্নাই করতে যান, চেন্নাই অ্যাপোলো robotic colon surgery, it takes 5.75 lakhs. যদি কারোর কোনো ইয়ে থাকে আমাকে প্লিজ এখানে মাঝখানে বলবেন, বাট অ্যাজ ফার অ্যাজ আই নো দিস আর দ্য চার্ট। তো এটা আমি হলফ করে বলতে পারি পৃথিবী, মানে ওটা ভারতবর্ষে যত জায়গাতে রোবোটিক সার্জারি হয় তার থেকে অ্যাটলিস্ট কম খরচা আমাদের মধ্যে পড়ছে। এইটা নিয়ে মানুষের অনেক সন্দেহ ছিল, মানে অনেক কল এসছে আমার কাছে, খুব তারা একটু ইয়ে ছিলেন যে স্কেপটিক। তো ভালো বলতে পারি না, so please forgive me, I will be speaking in Hindi and English. So doing the robotic surgery with Dr. Arnab and Dr. Vijit, ऐसा लगा कि एक सपना साकार हुआ, क्योंकि when I started the journey of anesthesia, हम बहुत दूर में सुनते थे कि रोबोट होता है, रोबोटिक सर्जरी होता है, and to really आज मेरे करियर में इस ऐतिहासिक मोमेंट में मैं उसके पार्ट हूँ, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आई एम रियली हैप्पी। एंड जैसे सर ने बोला वी आर द विकेट कीपर्स, तो विकेट कीपर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं, बट
I would like to tell you कि जैसे इन्होंने कहा, the anesthesia department of Mission Hospital is really at par with any other department of national stature. तो हम बहुत अच्छे से इस पेशेंट को हैंडल कर सके। हमने पहले दिन जाकर उनको देखा, उनके 80 इयर्स के एल्डरली जेंटलमैन, उनके साथ वक्त बिताया, पता चला उनको कैसे हम लोग हैंडल करना है। पूरी मॉनिटरिंग फैसिलिटीज़ हमारे पास थी, पूरा टीम हमारा तैयार था। सो इस पूरी जर्नी में हम उनके साथ थे पूरे वक्त। उनके घर वालों के साथ भी हमने बात की, और जैसे हमने तय किया था कि एनेस्थीसिया के बाद जैसे वो बयान पे आए, उनको एक दिन मॉनिटरिंग के लिए हम ज़रूर आईसीयू में रखेंगे। आईसीयू का टीम भी हमारा बहुत साथ दिया। आईसीयू का टीम में डॉक्टर मानस एंड हिज टीम पेशेंट को मॉनिटर किए और बहुत स्वस्थ तरीके से पेशेंट 4 दिन बाद घर गया। और जैसे डॉक्टर अर्नब ने बोला, द एनेस्थीसिया पार्ट ऑफ कोर्स अच्छा ही रहा, इसीलिए तो पेशेंट को सिर्फ पैरासीटामोल की ज़रूरत पड़ी। सो दिस इज़ रियली द ट्रेंड, और ट्रेंड ही नहीं, जैसे डॉक्टर विजित ने कहा, इट इज़ अ प्रेजेंट। सो येस, मिशन हॉस्पिटल इज poised at a very nice sweet spot to launch into the future. Thank you. ঠিক আছে একদম ডক্টর চক্রবর্তী দুর্গাপুরে ফার্স্ট রোবোটিক অপারেশন করলেন, এক্সপিরিয়েন্সটা কি, কীভাবে করলেন, কার করলেন? দেখুন, আমি এখানকারই ছেলে, অনেক দিনের স্বপ্ন ছিল এখানে ফিরে আসা, অ্যান্ড স্পেসিফিক্যালি রোবোটিক সার্জারি। তো এটা প্রথমবার করে এইরকম বড় মাপের একটা রোবটে, যেটা পূর্ব ভারতে কলকাতার বাইরে আর নেই। অবশ্যই ভালো তো লাগছে, ডেফিনেটলি আরও ভালো লাগছে যে 4 দিনের মধ্যে পেশেন্ট বাড়ি চলে যাচ্ছে এত বড় একটা ক্যান্সার সার্জারি, যেখানে 20 ইঞ্চিস 20 ইঞ্চের মতো বাওয়েল বা ফাঁকনালি বাদ দেওয়া হয়েছে। সেই বড় অপারেশনটা 4 দিনের পর পেশেন্ট 80 বছরের মানুষটা বাড়ি চলে যাচ্ছে, খুব ভালো লাগছে। কোনো চ্যালেঞ্জেস ছিল? ডেফিনেটলি প্রত্যেকটা নতুন জিনিস শুরু করার সময় তো চ্যালেঞ্জ থাকে, তবে আই এম ফরচুনেট এনাফ যে চ্যালেঞ্জের থেকেও বেশি যে এত বড় একটা হেল্পিং হ্যান্ড, মাথায় এত বড় একটা হাত। আমরা এই যে সবাই ইয়াং ব্রিগেড আপনি দেখতে পাচ্ছেন, রোবোটিক ইয়াং ব্রিগেড, বোস স্যারের এত অনুপ্রেরণা, তার কাছে চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্টেবল বলে। এটা ফার্স্ট অপারেশন হলো রোবোটিক এখানে, দুর্গাপুরের ফার্স্ট অফ। কোনো এরপরে পাইপলাইন আছে আরও পরে? হ্যাঁ, ডেফিনেট এরপর আমরা এটা জাস্ট জার্নি স্টার্ট করলাম। নট অনলি ক্যান্সার সার্জারি, ইউরোলজিক্যাল, গাইনোকোলজিক্যাল, ইএনটি, ইভেন লাং সার্জারি, এগুলো সবকটাই আমরা স্টার্ট করি। জেনারেল সার্জারি এই অপারেশনটা এই জোনে আমাদের আর কোথায় কোথায় হয়? দেখুন, এই জন্যে কলকাতায় হয়, দুর্গাপুরে কয়েকটা হয়েছে, বাট নট উইথ দিস টাইপ অফ রোবট। ইন্ডিয়ান রোবট ছিল। রোবোটিক ক্যান্সার সার্জারি আই থিঙ্ক কলকাতায় একটা জায়গাতেই হয়, তাছাড়া এক্সআইয়ে, তাছাড়া নট অনলি কলকাতা, পূর্ব ভারতে বলছে, তাছাড়াই দিল্লি, দুর্গাপুরে প্রথমবার আমরা করলাম। আপনি নয়াদিল্লি কোনো হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন? হ্যাঁ, আমি রোবোটিক ট্রেনিং আমার হয়েছে রাজীব গান্ধী ক্যান্সার ইনস্টিটিউট। রোবোটিক অপারেশন করার জন্য কতজন এক্সপিরিয়েন্সড ডক্টর আছেন আপনার? আমাদের এখানে লেস দেন 10 জন আছেন যারা প্রোক্টর, যারা অন্য লোককে শেখাতে পারবেন। ট্রেন্ড লোকজন এত কম হওয়ার জন্য গোটা রাজ্যে? গোটা রাজ্যে 10 জনের কম আছে প্রশিক্ষিত। দেশে? আমাদের দেশে দেশে 80 জনের কম। এত কম জন? এটা কি বাড়ানোর কোনো অবশ্যই এটা হচ্ছে মাল্টিপল, মানে একটা প্রোডাক্টিভিটি, যে আমি যদি শিখি তাহলে আমার কাজ হচ্ছে আমাকে নেক্সট 2 বছরে অ্যাটলিস্ট 5 জনকে শেখাতে হবে, তবে কি এটা গুণিতকের হারে বাড়বে, তবে কি আমি অ্যাভেলেবিলিটি অফ রোবোটিক সার্জেন্স বেশি। তাহলে মিশন হাসপাতালকে একটা ইনস্টিটিউটের কাজ করবে পরে? ডেফিনেটলি আমরা অলরেডি ওই পাইপলাইনে আছি, অ্যান্ড আমাদের patient is in present at this moment. এবং সবথেকে বড় ব্যাপার, আমার কাছে কিছু পেশেন্ট আসে যখন আমি অপারেট করি, অনেক পেশেন্ট সাউথ ইন্ডিয়া থেকে ঘুরে আসে, দক্ষিণ ভারত থেকে ঘুরে আসে। এটা একটা খুবই ট্রেন্ড আমাদের বেঙ্গলে, যে যেখানে হয়তো লোকে জানে না অনেকেই যে আমাদের এখানে এই বড় সার্জারিগুলো হয়ে থাকে, এবং তারা সাউথ ইন্ডিয়া যায়, তাদের একটা প্যাকেজ দেওয়া হয়, এবং সেই প্যাকেজটা আমাদের এখানে প্রায় 4 গুণ। এটা হয়তো আপনারা বিশ্বাস করবেন না, এটা কিন্তু সত্যি। আপনারা যদি পেশেন্টদের থেকে জিজ্ঞেস করেন, তারাই নিজেরা বলবে যে আমাদের ওখানে যে প্যাকেজটা 10 লাখ, সেটা কিন্তু 2.5 লাখ। তো যে জিনিসটা আমাদের সাউথ ইন্ডিয়া বা অন্যান্য জায়গায় যেটা 4 গুণ রেটে হচ্ছে, সেটা মিশনে এত ভালো রকম ভাবে হচ্ছে, এবং সেটা 3 থেকে 4 গুণের মধ্যে পেশেন্ট বেশি আছে। এটা সত্যি একটা মানে আমাদের কাছে হয়তো, মানে বাঙালিদের কাছে হয়তো আমাদের কাছে একটা মানে আশীর্বাদ যে মিশন হাসপাতালে এই পরিষেবাটা আমরা কিন্তু পেয়ে থাকি।
তার জন্য কিন্তু ডক্টর সুপ্রিয় ঘোষের মানে অবদান অস্বীকার মানে থ্যাংক ইউ স্যার। আমি একটা জিনিস বলতে চাই, when the mission